ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, ভালো হয়েছে না? 1 ঘন্টা না? 1 ঘন্টা। হ্যাঁ। হ্যাঁ, সাধু সাধু সাধু। আইটি আইটিএসএস এর মূল কথা, স্বধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। শুভরাত্রি। আজ 4 জুলাই 2025 খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, রাত 8টা বাংলাদেশ সময়। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতু আরহাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই জুমে উপস্থিত পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘদেরকে। এখন আসুন জুমে উপস্থিত সকল ভিক্ষু সংঘকে আমরা সাধুবাদের সহিত বরণ করে নিই। সাধু সাধু সাধু। সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভ্রান্তের ধর্মদর্শনা শ্রবণ করার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সবার প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসকোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ, পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণ পাঠ করার জন্য ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘদের বন্দনা জানাচ্ছি। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। যথা ভগবালোকে দিতে যথা तावता वतिकर्णातो भूजालोकानुकम्पायाम् अपमादेन भिक्खवे सम्पदेत दुर्लभो भूतो पादो लोकास्मिन् दुर्लभो मनुष्यत्वपतिलाभो दुर्लभा धनसम्पत्ति दुर्लभा पापजम् दुर्लभान् धम्मश्रवणम् दुर्लभो पुरुषसंसेवो आरभतानि कमतायुञ्जता भूतशासने सुनातमाञ्जनसे नानलागारमकुञ्जरो यो इमस्मिन् धम्मविनये अपमातो वेसति पहायताति संसारं दुःखसन्तं करे सतीति भवतु शापमङ्गलकन्दो शापदेवता सपावुतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतो शापमङ्गलकन्दो शापदेवता सपाब्रह्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते भवतो शापमङ्गलकन्दो शापदेवता सपासङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। সাধু 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 সাধু। সাধু। এখন সবার পক্ষ থেকে পঞ্চশীল প্রার্থনা করবেন ধার্মিক উপাসক শ্রদ্ধেয় শ্যামল বড়ুয়া দাদাকে আহ্বান করছি পঞ্চশীল প্রার্থনা করার জন্য। নমস্কার দাদা। নমস্কার দাদা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাস্সা।
बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं দাদা আপনার মাইকটা মিউট হয়ে গেছে দাদা। द्वितीयम्पि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा तृतीयम्पि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा प्रकाश वन्दामि भन्ते संगो द्वारतेन कथं शब्दं अपराधं कमतु नो भन्ते संगो द्वितीयम्पि प्रकाश वन्दामि भन्ते संगो द्वारतेन कथं शब्दं अपराधं कमतु नो भन्ते संगो तृतीयम्पि प्रकाश वन्दामि भन्ते संगो द्वारतेन कथं शब्दं अपराधं कमतु नो भन्ते संगो भन्ते संसर्वता दुःखातु मुंसित्वा निब्बाणं सच्चि करणाताय प्रकाश मयं भन्ते ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचाम अनुगं कृत्वा शीलं देत नो भन्ते द्वितीयम्पि भन्ते संसर्वता दुःखातु मुंसित्वा निब्बाणं सच्चि करणाताय प्रकाश मयं भन्ते ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचाम अनुगं कृत्वा शीलं देत नो भन्ते तृतीयम्पि संसर्वता दुःखातु मुंसित्वा निब्बाणं सच्चि करणाताय प्रकाश मयं भन्ते ईशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचाम अनुगं कृत्वा शीलं देत नो भन्ते। এখন পঞ্চশীল প্রদান করবেন আজকের পূজনীয় ধর্মদেশক মানতে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত আশ্বিন বুদ্ধ রক্ষিত স্থবির বান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি। यमहं वदामि तं वदेता भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्स 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि
तातेयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्घं ताद्यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं भवन्ते अनातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि प्रणातिपाता विरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि अदिन्नादाना विरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छासरा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छसरा विरमणि सिक्खापदं समादयामि मुषावदा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि तावदा विरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्यमज्जपमुदात्तना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरव मज्जापमदाष्टाना विरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 इमन्ति शरणसद्धिं पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेत ते साधु साधु साधु। अभिवादेन शीलच्च नित्यं बुद्धा पच्चायिनो सत्तारो धमवर्धन्ति आयुवन्नं सुखं बलं आयुरारोग्यसम्पत्ति सर्गसम्पत्ति मे वत्स यथापि निब्बाणसम्पत्ति मिनते समिज्जतुति সাধু 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 সাধু। সাধু। এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন বিদেশ্বন আচার্য। আজকের পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে শ্রদ্ধেয় ভদন্ত আশ্বিন বুদ্ধরক্ষী স্থবির বান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করার জন্য। বন্দনা মন্ত্র। বসেন, সুন্দর করে সোজা হয়ে বসেন, সব সময় সোজা হয়ে বসবেন। তো সামনে বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে চোখ বন্ধ করেন, মনের চক্ষু দিয়ে নাসিকার অগ্রভাগে মন দেন, দিয়ে শুধু শ্বাস প্রশ্বাস অনুভব করবেন। এক আলম মনে চিত্তকে শান্ত সমাহিত রাখবেন। শ্বাস ভিতরে ঢুকতেছে জানবেন, বাইর হচ্ছে জানবেন, কাজ হচ্ছে শুধু জানা। যে মুহূর্তে যেটা ঘটে শ্বাস প্রশ্বাসের আস্তে ধীরে জোরে ঠিক সেটাই লক্ষ্য রাখবেন। এটা এভাবে একাগ্রতা দিয়ে মনের চক্ষু নাসিকার অগ্রভাগে দিয়ে স্মৃতি করেন। ভবতু সর্বমঙ্গলং রাক্ষন্তু সর্বদেবতা সর্ববুদ্ধানুভাবেনা সদা সত্যি ভবন্তু তে। ভবতু সর্বমঙ্গলং রাক্ষন্তু সর্বদেবতা সর্বধর্মানুভাবেনা সদা সত্যি ভবন্তু তে। ভবতু সর্বমঙ্গলং রাক্ষন্তু সর্বদেবতা সর্বসঙ্গানুভাবেনা সদা সত্যি ভবন্তু তে।
নাজস্রাবসলহতি নাজস্রাহতি ব্রাহ্মণ কম্মানুবসলহতি কম্মানুহতি ব্রাহ্মণ। জন্মের দ্বারা কেউ চন্ডাল হয় না, জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, কর্মের দ্বারাই চন্ডাল হয়, কর্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। মহাজ্ঞানী বুদ্ধের বাণী। এখন স্মৃতি সহকারে চোখ খুলে বসেন, পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হবে। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে এখন ধর্মদেশনা করবেন আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে। এখন ধর্মদেশনা দান করবেন ITSS পেজের ধর্ম বিষয়ক উপদেষ্টা বিদর্শন আচার্য শ্রদ্ধেয় ভদন্ত আশ্বিন বুদ্ধরূপী স্থবির ভান্তে, বড়ইবাগান, পশ্চিম কুলসি, মহানগর, চট্টগ্রাম। আমি পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা মন্ত্র। নমো তাস্সা ভগবতু অরহতু সম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। ত্রিকালের শাস্তা জগৎগুরু মহাজ্ঞানী দুঃখ মুক্তির পথ প্রদর্শক দেবমানব পূজ্য ধর্মরাজ অরহত তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে সশ্রদ্ধা বন্দনা জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে ইন্টারন্যাশনাল ত্রিপিটক সধর্ম স্টাডি ITSS এর এই ধর্ম বিষয়ক জুমের মধ্যে যে ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম ধর্মদেশনা, এই প্রোগ্রামের আমি প্রথমে ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ আমাদের আশীর্বাদক অভিভাবক দীপাল মহাতর বান্তের উদ্দেশ্যে নতশির বন্দনা জানাচ্ছি। ITSS এর প্রধান সমন্বয়কারী প্রধান উপদেষ্টা সদেন্দ্র বংশ বান্তের উদ্দেশ্যে নতশির বন্দনা জানাচ্ছি এবং অপরাপর যত পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ উপস্থিত আছেন পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে নতশির বন্দনা জানাচ্ছি। সমন্দের প্রতি স্নেহাশিস ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা মিলন বড়ুয়া, উপদেষ্টা মন্ডলী, দেশি বিদেশি লিডারগণ, উপস্থাপক বৃন্দ সহ ITSS এর পরিবারভুক্ত সবার ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আজকে ধর্ম দেশনা করার জন্য আমাকে আহ্বান করেছেন। এই মুহূর্তে যে সমস্ত সম্মানিত শ্রোতা মন্ডলী উপস্থিত আছেন, আপনাদের উপস্থিতি এই অনুষ্ঠানকে সুন্দর এবং সার্থক রূপদান করেছে। আপনাদের উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। দেশনার সমারম্ভে জন্ম জন্মান্তর সঞ্চিত পুণ্য রাশি আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে সমভাবে উৎসর্গ করছি। এই পুণ্যের প্রভাবে সার্বিক জনমঙ্গল হোক এই প্রত্যাশা করছি। আপনারা সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করুন। সাধু সাধু আজকে ধর্ম দেশনার বিষয় হচ্ছে বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম সম্পর্কে একটু আপনাদের পরিচিতিমূলক ধর্ম দেশনা দেব। বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম এটা একটা বড় সাবজেক্ট, বিষয়, অধ্যায়। এই সীমিত সময়ে এগুলা এই 37 প্রকার এই যে বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম এটা বিস্তারিত ভাবে বলা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র ইন এ নাটশেল মানে সংক্ষেপে জাস্ট একটা পরিচিতিমূলক আলোচনা করব বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম। এখানে বুদ্ধি মানে কি? জ্ঞান। পক্ষীয় মানে পক্ষী নয়, পাখি নয়, পক্ষে, অর্থাৎ বুদ্ধি জ্ঞান লাভের পক্ষে সহায়ক ও অপরিহার্য কর্মকেই বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম বলে। পক্ষে কি অর্থে? পক্ষীয় বলা হয়েছে। তাহলে বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম কি? বুদ্ধি জ্ঞান লাভের পক্ষে সহায়ক এবং যেসব বিষয় এর ভিতরে অপরিহার্য সেগুলাকেই বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম বলা হয়। অর্থাৎ যে যে সংস্কার সমূহের অনুশীলনে মার্গ জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই ধর্ম সমূহের সমষ্টিগত নাম হচ্ছে বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম। আবার
যে সকল চিত্ত চৈতসিকের উৎকর্ষ সাধন এই বুদ্ধি জ্ঞান লাভের পক্ষে অপরিহার্য, সেটা বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম। এই বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম এটা 37 প্রকার বিষয়ের উপরে মানে 37টা প্রকার জিনিস এটার পক্ষে কাজ করে এই বুদ্ধি জ্ঞান লাভের পক্ষে। সেগুলি হচ্ছে চারি স্থিতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রদান, চারি ঋদ্ধিপাত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই 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 37 প্রকার যুক্ত বুদ্ধি জ্ঞান লাভের পক্ষে। এইগুলি মূলত চিত্ত ও চৈতসিক। এখন আপনারা বুঝার চেষ্টা করেন, এই যে বুদ্ধি জ্ঞান লাভ যে করতে গেলে এই যে বুদ্ধ যে গয়ার বোধিধর্মলে যে মহাজ্ঞানী হয়েছেন, বুদ্ধি জ্ঞান লাভ করেছেন, এগুলো হচ্ছে মূলত চিত্ত ও চৈতসিকের ব্যাপার। এখানে মানব চিহ্ন পূজা, কামনা বাসনা প্রার্থনা ও মূর্তি বানাইয়ে মুক্তির কাছে মুক্তি কামনা, এইসব বিষয় না, এসব বিষয় নয়, কোনো কিছু প্রয়োজন নেই। তাহলে কি লাগবে? দেহ এবং মন। এই দেহ এবং মন এই দুইটার সমন্বয়। এইখানে দেহের কোনো অনুভূতি নেই, মানে মন হচ্ছে আসল, যেটা আমি গতকালে বলেছিলাম। এই মনটাই কি? মন মানে চিত্ত আর চৈতসিক। চৈতসিক হচ্ছে চিত্তের উপকরণ, চিত্তের উপকরণ নিয়ে তো চিত্ত গঠিত, অর্থাৎ ইউনিট। চৈতসিক হচ্ছে ইউনিট কার? চিত্তের। তো এগুলা মূলত চিত্ত ও চৈতসিক কোনগুলি? এই যে 37 প্রকার বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম। তাই আমি প্রথম হচ্ছে চারি স্মৃতি প্রস্থান। চারি স্মৃতি প্রস্থান বলতে এটা কোথায়? ওই যে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ কুরু রাজ্যের কম্মাসদাম্য নামক নগর বা নিগমে ভিক্ষু সংঘকে আহ্বান করে যেটা বলেছিলেন, এই ভিক্ষুগণ, সত্যগণের বিশুদ্ধির জন্য। মোবাইল একটু ডিস্টার্ব করতেছে। আপনারা আমার শব্দগুলো শুনতেছেন তো নাকি? শোনা যাচ্ছে বলতে, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ বান্তে, শোনা যাবে। এখানে কতগুলো প্রোগ্রাম আসে আমার এই মোবাইলটা নষ্ট করে দেয়, আর এক সমস্যা হচ্ছে। আচ্ছা, কথাগুলো শুনতেছেন তো? শোনা হ্যাঁ যাচ্ছে বলতে, বান্তে। শোনা যাচ্ছে না বলতে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো এই যে চারি স্মৃতি প্রস্থান, ছবি মনে দেখা যাচ্ছে না, তাই না? দেখা আওয়াজ দেখা যায় বান্তে, দেখা দেখা যায়। যাচ্ছে দেখা বাবা। যাচ্ছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। চারি এই যে 37 প্রকার বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম, সেটা কি? চারি স্মৃতি প্রস্থান, চারি সম্যক প্রদান, চারি ঋদ্ধিপাত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধঙ্গ এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। তো আমি সংক্ষেপে চারি স্থিতিপ্রস্থান বুদ্ধ কোথায় বলেছেন? ওই কুরু রাজ্যের কম্মাসদাম্য নামক নগরে বা নিগমে যখন অবস্থান করতেছিলেন, তখন ভিক্ষু সংঘকে আহ্বান করে বলছিল, হে ভিক্ষুগণ, সত্যগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক, অনুতাপ, অনুশোচনা, দুঃখ, দুর্মনুষ্য অস্তমিত করার জন্য এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করার জন্য এই হচ্ছে চারি স্মৃতিপ্রস্থান। এই হচ্ছে চারি স্মৃতিপ্রস্থান। সে চারি স্মৃতিপ্রস্থান কি বুঝাচ্ছে? কায়ানুদর্শন, বেদানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন এবং ধর্মানুদর্শন। অর্থাৎ কায়ানুদর্শন, দর্শনের দেখা কায়া। কাকে দেখা? কায়াকে দেখা। এই কায়াকে দেখাটা হচ্ছে কায়ানুদর্শন। বেদনানুদর্শন, বেদনা হচ্ছে কি? অনুভূতি। বেদনা অনুভূতি। সেই অনুভূতিটা আমাদের কখন হয়? অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলির সাথে বাহ্যিক আলম্বন বিষয় যখন স্পর্শ হয়, স্পর্শের কারণে বেদনা হয়। বেদনার কারণে, এই বেদনা হচ্ছে অনুভূতি, ভালো লাগে ভালো লাগে না যাও। এই বেদনা চিত্তানুদর্শন মানে চিত্ত, এই চিত্তকে দর্শন করা, দেখা। এগুলা পরে আবার আলোচনা করব। ধর্মানুদর্শন, ধর্ম কি? ধারতিতে ধাম্মা, ধারণ করে, এই অর্থে
ধর্ম বলা হয়। তো ধর্মকে দেখা, কিন্তু আমরা ধর্মরে কিভাবে দেখি? আমরা পূজা সাজাইয়া, নানাবিধ পূজা সাজাইয়া, পূজার প্লেট গুলো এক একজনের হাতে দিয়া, এই মায়া ধাম্মানো ধাম্মা পাটিবাত্রিয়া বুদ্ধাং পূজমি বুদ্ধাং নমামি, এই মায়া ধাম্মানো ধাম্মা ধাম্মা, ওই পূজা সাজাইয়া আমরা এগুলা বলি। আসলে সেটা তো ধর্ম নয়। তো ধর্মানুদর্শন কি, সেটা আজকে আলোচনা করবো। তো যাক, এখানে প্রথম হচ্ছে স্মৃতি। হ্যাঁ, এই যে কায়ানো সারি স্মৃতি প্রস্থানের স্মৃতি, স্মৃতি মানে কি? অর্থাৎ স্মৃতি হচ্ছে স্মরণ করা। আমরা সাধারণত অতীতের কোনো ঘটনা যদি মনের ভিতরে সেটা থাকে, আর যখন পরবর্তী যখন আমাদের সেটা স্মরণে আসে, তখন আমরা কি স্মৃতি বলি। এখানে কিন্তু সেই স্মৃতি নয়। এখানে অতীতও নয়, ভবিষ্যৎও নয়, বর্তমানে দেহ এবং মনে যে মুহূর্তে যেটা উৎপন্ন হয়, সেটা হচ্ছে স্মৃতি। স্মৃতি 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 অর্থ স্মরণ করা। অর্থাৎ দেহ এবং মনের মধ্যে কি প্রতি মুহূর্তে বা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে যা উৎপন্ন হয়, তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মনে জাগ্রত থাকা, স্মরণ করা, অনুকরণ করা এবং অনুরূপ মনে মনে আবৃত্তি করা বা জানা, এটা হচ্ছে স্মৃতি। সাধারণভাবে স্মৃতি বলতে আমরা যেটা বুঝি, পূর্ব ঘটনার পশ্চাৎ স্মরণ, অথবা যে মানসিক শক্তির দ্বারা কি হয় পূর্ব ঘটনাগুলি পূরণ হয়, সেটা নয়, যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম। এখানে অতীত এবং ভবিষ্যতের কোনো সম্পর্ক নেই। জাস্ট বর্তমান মুহূর্ত, প্রেজেন্ট মোমেন্ট, এট প্রেজেন্ট মোমেন্ট, যেটা দেহ এবং মনে অনুভূত হয়, সেটা জানা। তবে মনে রাখতে হবে, জানার ভিতরে কোনো লোভ দেশম থাকতে পারবে না, তৃষ্ণা আসক্তি থাকতে পারবে না। শুধুমাত্র মানে জানা, যখন যেরকম লাগে সে, মানে কোনো লোভ দেশম নয়, তৃষ্ণা আসক্তিও নয়। এখন কথা শোনা যাচ্ছে? যাচ্ছে অন্তে, হ্যাঁ, যাচ্ছে। ফটো শোনা দেখা যাচ্ছে। যায়, ফটো হ্যাঁ, দেখা দেখা যায়। যাচ্ছে, দেখা তো যাচ্ছে। আমার হ্যাঁ মোবাইল বন্ধু। যে আপনারা বলে মোবাইল এখন টোটালি আমি কিছু দেখতেছি না, এই জন্য বলতেছি। না, আর যদি পূজনীয় বান্ধব, শোনানো যায় তাহলে আমাকে বলবেন, ঠিক আপনি আছে? না ছবি দেখলে দেখা যায়। আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পূজনীয় বান্ধব, আপনাকে কিন্তু শুনতেও আমার পাচ্ছি। আমার সামনে ওই যে কালো পর্দাটা দেখা যাচ্ছে মোবাইলের শুধু। আচ্ছা আচ্ছা, যাক, এই, আপনারা বলবেন সমস্যা হলে। আচ্ছা যাই হোক, অবশ্যই। শোনেন। হ্যাঁ বন্ধু। তাহলে এখন স্মৃতি হচ্ছে, বুঝছেন আপনারা, স্মৃতি আমি আর বলবো না। এখন কায়ানুদর্শন, ওই যে বললাম সারি স্মৃতি প্রস্তার কায়ানুদর্শন, কায় মানে দেহ। অর্থাৎ এই দেহকে নিয়ে যা দেখা যায়, দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যখন যে অবস্থা অনুভূত হয়, তা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান। সম্প্রজ্ঞান মানে সম্প্রসারিত জ্ঞান। অর্থাৎ সকালে ঘুম থেকে উঠে রাত্রি ঘুমানো পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময়, এটাকে বোঝানো হচ্ছে সম্প্রসারিত অবস্থা। তো যাক, এইটা আমাদের কি হচ্ছে, এই অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সম্প্রজ্ঞান বা অবিরত বিরতিহীন ভাবে স্মৃতি বা স্মরণ রাখার মাধ্যমে সম্যক সচেতন থাকার প্রচেষ্টাকে কায়ানুদর্শন বলা হয়। কায় অর্থাৎ এই দেহকে, শুধু জাস্ট এই দেহকে, এই কায়কে দেখতে হলে 14 প্রকার নিয়ম আছে। কায়ের দ্বারা 14 প্রকার স্মৃতি করা যায়। আমি জাস্ট আপনাদেরকে পরিচিতি বলতেছি, এগুলো বিস্তারিত আজকে বলবো না, পরে ধাপে ধাপে বলবো। যেমন 14 প্রকার কি: আনাপানা, 1, 2 ইজ্জাপত, 3 সম্পর্ক জ্ঞান, 4 প্রতিকূল মনসিকা, 5 ধাতু মনসিকা, 6 6 থেকে 9, অর্থাৎ মৃতদেহ মরার পর থেকে শ্মশানে রেখে আসলে মাটি এবং আগুনে না জ্বালাইয়া, এই দেহের যে 9 প্রকারের অবস্থা হয়, হাড্ডিটা মাটির সাথে মিশতে গেলে 70-80 বছর সময় লাগে। এই এই দীর্ঘ সময়ের যে বিভিন্ন অবস্থা, এটাকে বলা হয় নবশিবর্তিকা। নব মানে 9 প্রকারের অবস্থা মৃতদেহের। এইটা এইটা এই 14 প্রকার স্মৃতি, এটার নাম হচ্ছে কায়ানুদর্শন। তো আমি ওই ওই কায়ে 14 প্রকার এগুলো আনাপানা ইজ্জত সম্পর্কে রেগুলার এখন আজকে বলবো না, জাস্ট একটা মানে আপনাদের পরিচিতিটা বললাম। এরপর হচ্ছে বেদনানুদর্শন। বেদনা হচ্ছে বললাম, বেদনা মানে ব্যথা নয়, ব্যথা যন্ত্রণা নয়, অনুভূতি, জাস্ট অনুভূতি, ফিলিংস। বেদানুদর্শন দর্শন কি? এটা বিরতিহীন ভাবে স্মৃতির মাধ্যমে যাবতীয় বেদনা বা অনুভূতি, যেমন কি হয়, বেদনাগুলো কি হয়, হয় সুখ, না হয় দুঃখ,
বা সুখ নয়, দুঃখ নয়, না দুঃখ না সুখ, এই যে অনুভূতি সম্পর্কে সম্যক সচেতন থাকার প্রচেষ্টাকে বেদনা দর্শন। ওই যে দর্শন মানে দেখা, অনুভূতি দেখা। এই নয়, এখানে বেদনা আমরা সাধারণত কি বলি? 3 প্রকার: সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা, উপেক্ষা বেদনা। কিন্তু বেদনা হচ্ছে 9 প্রকার: স্বামীর সুখ বেদনা, নিরামিষ সুখ বেদনা; স্বামীর দুঃখ বেদনা, নিরামিষ দুঃখ বেদনা; স্বামীর উপেক্ষা বেদনা, নিরামিষ উপেক্ষা বেদনা। এইভাবেও 9 প্রকারের বেদনা। তো আপনাদের সাধারণত 3 প্রকার তো আপনারা জানেন: সুখ বেদনা ভালো লাগে, দুঃখ বেদনা, আবার সুখ নয় দুঃখ নয়, উপেক্ষা বা নিরপেক্ষ বেদনা। আবার মানসিক শান্তি, যেমন মনে করেন হয়তো আপনার ছেলে বা নিজের একটা আপন লোক গোল্ডেন অ্যাপ্লাস পেয়েছে, খবরটা শুনে মানসিক শান্তি। আবার যদি ফেল করে, অশান্তি, মানসিক অশান্তি। এই সৌমনস্য শান্তি, দর্মস্য অশান্তি। এইভাবে অনুভূতি এইভাবে হয়। তো যাই হোক, এই যে দেহ এবং মনে আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়গুলির সাথে বাহ্যিক আলম্বন বিষয়ের সংস্পর্শ যখন অনুভূতি হয়, সেটা যখন যেভাবে অনুভূত হয় সেভাবে সেটা জানা। একটা জিনিস মনে রাখবে, ধ্যানে কোনো তন্ত্র মন্ত্র নাই, কামনা বাসনা প্রার্থনা নাই। তাহলে কি আছে? দেহ মনে যে মুহূর্তে যেটা অনুভূত হয় সেই মুহূর্তে সেটা জানা, জাস্ট জানা। এখানে কোনো কি কোনো তন্ত্র মন্ত্র নেই, কিছু নেই, শুধু জানা। যে মুহূর্তে যেটা অনুভূত হয়, ধ্যানের কাজ হচ্ছে জানা। আচ্ছা, যাক। তো এখন ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু বা রূপের সংস্পর্শ বেদনা অনুভূতি উপলব্ধি হচ্ছে বেদনা অনুদর্শন। তো বেদনার দর্শনীয় বিষয় হচ্ছে কি? বেদনার দর্শনীয় বিষয় হচ্ছে বেদনা অরূপ কায় বিশেষ। এটা বেদনার মধ্যে কোনো রূপ নাই, অরূপ। বেদনা হচ্ছে কিসের? চিত্তের ধর্ম। এই ধর্ম একাকী উৎপন্ন হইতে পারে না। তাহলে কিভাবে হয়? স্পর্শ, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান এবং চেতনা, এই সমস্ত বিষয়ে যুক্ত হয়ে বেদনা উৎপন্ন হয়। তো সংক্ষেপে স্মৃতির অনুশীলন বুঝাতে হলে বেদনাকে প্রদান করলে সুবিধা হয় মনে করে মাত্র বেদনা উল্লেখ করা হয়েছে। বেদনা অনুদর্শন মাত্র বেদনাকে অনুদর্শন করা। তো এখানে রূপ, চিত্ত ও ধর্মকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি, তবে এগুলা এই কার্যগুলি সংগঠিত সহায়ক হয় মাত্র। এরপর হচ্ছে চিত্তানুদর্শন। চিত্তানু মানে চিত্তকে দর্শন করা। যেমন দেখা বা দেখিতেছি, এটা নাম রূপের ক্রিয়া। এইটা এতে লোভ দেশ মোহের আবির্ভাব হয় না, সুতরাং এটা বিমুক্ত চিত্ত এবং অনিত্য লক্ষণ। অনিত্য মানে কি? নিত্য নয়, একরকম নয়, একভাবে নয়। কারণ জগতের সবকিছু প্রতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন হচ্ছে, এই পরিবর্তন হেতু অনিত্য। নিত্য বলতে কোনো জিনিস নাই, অনিত্য। নিত্য কোনটা? শুধু নির্বাণ, সেটা একমাত্র শাশ্বত বা নিত্য বোঝা যায়, এখান থেকে চ্যুত নাই। এখানে এই চিত্তকে এখানে চিত্তের যে 16 প্রকার অবস্থা আছে, চিত্তকে কি দর্শন করবে? অর্থাৎ চিত্তের যে 16 প্রকার যে অবস্থা হয়, যেমন সরাগ চিত্ত, বিতরাগ চিত্ত, স্বদেশ চিত্ত, বিতদেশ চিত্ত, সমূহ চিত্ত, বিতমোহ চিত্ত, সংক্ষিপ্ত চিত্ত, বিক্ষিপ্ত চিত্ত, মহৎগত চিত্ত, অমহৎগত চিত্ত, হ্যাঁ, অনুত্ত চিত্ত, স্বনুত্ত চিত্ত, অনুত্ত চিত্ত, সমাহিত চিত্ত, অসমাহিত চিত্ত, বিমুক্ত চিত্ত, অবিমুক্ত চিত্ত। এইভাবে 16 প্রকার যে চিত্তের স্বভাব, যে মুহূর্তে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় সেই মুহূর্তে সেটা জানা, এটা হচ্ছে চিত্তানু দর্শন। তো এখানে চিত্তের দর্শনীয় বিষয় কি? অর্থাৎ চিত্ত অর্থে চিত্ত প্রকৃতি, চিত্ত গতি ও চিত্তের অবস্থা। চিত্তানুদর্শনে শুধু চিত্তের প্রকৃতিকেই বিশ্লেষণ করে দেখা, এটা হচ্ছে চিত্ত দর্শনের কাজ। ধর্মানুদর্শন। ধর্মানুদর্শন কি? অনবরত স্মৃতি ভাবনার মাধ্যম দ্বারা সকল ধর্মসমূহের বা চিত্তের বিষয়সমূহের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক সচেতন থাকায় প্রচেষ্টাকে ধর্মানুদর্শন।
এখানে ধর্মের স্বভাব হচ্ছে কি 5 প্রকার: নিবরণ, স্কন্ধ, আয়তন, সপ্তবোধঙ্গ, আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই এই 5 প্রকার, এইগুলো হচ্ছে ধর্মের স্বভাব। আর আমরা ধর্ম কি বুঝি? পূজা সাজাইয়া, পূজার থালা সাজাইয়া তখন বলি এই মায়া দাম মানো দাম না। সেটা ধর্ম নয়। ধর্মের স্বভাব হচ্ছে এইগুলি: নিবরণ, স্কন্ধ, আয়তন, সপ্তপদঙ্গ, আদি। নিবরণ বলতে নিবরণ মানে আবরণ বা বাধা, জ্ঞানের বাধা। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, স্থিনমিদ্য, অদ্বৈত উত্তর চিকিৎসা। স্কন্ধ বলতে পঞ্চস্কন্ধ: রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, আয়তন মানে ষড় আয়তন। এই যে চক্ষু আয়তন, চোখ আয়তন, ঘ্রাণ আয়তন, মন আয়তন, রসায়তন, কায়ায়তন, এগুলা। আর্য সত্য বলতে চতুরার্য সত্য বোঝায়। আর মার্গ সত্য বলতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বোঝায়। এগুলো হচ্ছে ধর্মের বিষয়। তাহলে আমি চারিচিত্ত প্রস্থান সম্পর্কে আর বেশি দীর্ঘায়িত করবো না, জাস্ট পরিচিতিটা বলে দেয়। এরপর হচ্ছে চারি সম্যক প্রধান। চারি সম্যক প্রধান, 4টা সম্যক প্রধান কি? ওই যেটা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে বলা হয়েছে কি, অর্থাৎ যেই সমস্ত অকুশল কর্ম এখনো উৎপন্ন হয় নাই, উৎপন্ন হওয়ার না দেওয়া প্রচেষ্টা। 3, যেসব অকুশল কর্ম উৎপন্ন হচ্ছে সেগুলা ক্ষয় করার প্রচেষ্টা। 3, যেসব কুশল কর্ম এখনো উৎপন্ন হয় নাই, উৎপন্ন হওয়ার প্রচেষ্টা। 3, 4 হচ্ছে যেসব কুশল কর্ম উৎপন্ন হয়েছে সেগুলা সংরক্ষণ করা, শ্রীবৃদ্ধি করা। বলে সংরক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি, সেগুলা আহ অনুরক্ষণ কিভাবে করবেন? যে কোনো ধর্মকর্ম আপনি যে করেছেন সেগুলাকে পরবর্তী মুহূর্তে স্মরণ করা, এটাকে হলো সংরক্ষণ বা অনুরক্ষণ বলা হচ্ছে। এগুলা স্মরণ করলে মনের মধ্যে ভালো লাগে, আনন্দ লাগে, সুখ লাগে, শান্তি লাগে। আর খারাপ কাজ যখন অনুভূত হবে, স্মরণ করলে তখন দুঃখ লাগবে, অনুতাপ অনুষ্ঠান লাগবে। সেজন্য ওই উৎপন্ন কুশলের সংরক্ষণ করা, আর যেগুলো অকুশল হচ্ছে সেগুলো ক্ষয় করা। এই আর কি। এই 4টা হচ্ছে চারি সম্যক প্রধান। চারি ঋদ্ধিপাত। ঋদ্ধি কি? ঋদ্ধি বলতে অসাধারণ শক্তি বোঝায়। ঋদ্ধি হচ্ছে অসাধারণ শক্তি। পাদ মানে অর্থ, পাওয়ার বা উপায় বা লাভের উপায়, কিভাবে পাইতে পারি সেটা এই ঋদ্ধিপাত। ঋদ্ধিটা কিভাবে পাইতে পারি তার উপায় কি সেটা। তো এখানে সংক্ষেপে ঋদ্ধিপাত অর্থ অসাধারণ শক্তি লাভের উপায়। সেগুলা কি? চারি ঋদ্ধিপাত হচ্ছে ছন্দ, বীর্য, চিত্ত এবং মীমাংসা। এই 4টা চারি ঋদ্ধিপাত। কর্তৃকাম্যতা বা করার ইচ্ছা হচ্ছে ছন্দ। ছন্দ মানে করার ইচ্ছা, যে কোনো কিছু করার ইচ্ছাকে ছন্দ উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা ক্ষয় করার জন্য ছন্দ উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা উপভোগের জন্য ছন্দ উৎপন্ন হয় না। কারণ আমরা বুদ্ধি জ্ঞান লাভের পথে সহায়ক, আমরা বুদ্ধি জ্ঞান লাভ করার জন্য এগুলো আলাপ করতে। সুতরাং তৃষ্ণা 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 যদি বাড়ে উপভোগ করলে, তাহলে সেখানে বুদ্ধি জ্ঞান হবে না। এখানে তৃষ্ণাকে ক্ষয় করার যে চিন্তা চেতনা, তৃষ্ণা ক্ষয় করার জন্য ছন্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তৃষ্ণা উপভোগের জন্য নয়। আর বীর্য, বীর্য অর্থ কি বোঝায়? এখানে বীর্য অর্থ বোঝানো হচ্ছে আমরা সাধারণ অর্থে যে বীর্য বুঝি সেটা নয়। এখানে বীর্য অর্থ হচ্ছে কর্মশক্তি, চিত্ত সন্ততি ধারণ করার ক্ষমতা। বীর্য আলম্বন চিন্তা করে বলেই চিত্ত। প্রজ্ঞা অর্থে মীমাংসা। এই যে ছন্দ, বীর্য, চিত্ত, মীমাংসা, এই 4টা হচ্ছে চারি ঋদ্ধিপাতের অন্তর্ভুক্ত। এইখানে এই যে চতুর্থ ধ্যান দ্বারা পূর্ণতা লাভ করলে পঞ্চঋদ্ধি পঞ্চঋদ্ধি বা অভিজ্ঞা লাভ হয় এবং অলৌকিক শক্তি লাভ হয়। সে 5টা অভিজ্ঞা কিন্তু আবার লৌকিক। এগুলা যে কোনো সময় কি নষ্ট হয়ে যেতে পারে, চ্যুত হইতে পারে। পঞ্চবিদ্যা নানাবিধ ঋদ্ধি জ্ঞান, দিব্যশ্রুত, পরচিত্ত বিজানন, পূর্বজন্ম জ্ঞান এবং সপ্তগণের উৎপত্তি। এই হচ্ছে, এগুলা কিন্তু লৌকিক।
এর সাথে যদি আসক্ষ যুক্ত হয় তাহলে হবে স্বরাবিজ্ঞা। পঞ্চবিজ্ঞা লৌকিক জ্ঞান এবং আসক্ত জ্ঞান লোকোত্তর জ্ঞান। আসক্ত না হলে নির্বাণ লাভ আসবে না। সেজন্য এই তো শারীরিক বিভাগ আমি আগে এখন একটু পরিচিতি দিলাম। এরপর হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, আবার পঞ্চ বল আছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় কি? শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা। এই পাঁচটা হচ্ছে কি পঞ্চ ইন্দ্রিয়। এগুলাকে কেন ইন্দ্রিয় বলা হয়? এর অর্থ হচ্ছে এরা প্রত্যেকে স্ব স্ব বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাভূত করে চিত্ত চতুষ্িকের উপর আধিপত্য বা ইন্দ্রত্ব করে বলে ইন্দ্রিয় বলা হয়। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র, দেব মানে দেবাদিদেব অর্থাৎ দেবগুণের উপরে উনি আহ নিয়ন্ত্রণ করে, আধিপত্য বিস্তার করে, এই জন্য দেবরাজ ইন্দ্র বলা হয়। অন্যান্য দেবতাদের উনি কি নিয়ন্ত্রণ করে, এই জন্য ইন্দ্রত্ব করে বলে ইন্দ্রিয় বলা হচ্ছে এখানে। শ্রদ্ধা হচ্ছে কি? যুক্তিমূলক বিশ্বাস। এখানে অন্ধবিশ্বাস নয়, যুক্তিমূলক বিশ্বাস। কর্ম হলে বিশ্বাস করা, চিত্তের নির্মলতা, প্রসন্নতা এবং অগ্রগতি শ্রদ্ধা লক্ষণ। অষ্টলোকোত্তর চিত্ত সম্প্রযুক্ত শ্রদ্ধা চৈতসিক শ্রদ্ধেন্দ্রিয়। আবার শ্রদ্ধা আবার চার প্রকার। শ্রদ্ধা চার প্রকার: আগমনীয় শ্রদ্ধা, আর অধিগম শ্রদ্ধা, প্রাসাদ শ্রদ্ধা এবং উপকম্পন শ্রদ্ধা। চার প্রকারের শ্রদ্ধা। আগমনীয় শ্রদ্ধা কাদের হয়? সর্বজ্ঞ বুদ্ধ আর বুদ্ধিশক্তির যে শ্রদ্ধা, এটা হচ্ছে আগমনীয় শ্রদ্ধা। অধিগম শ্রদ্ধা, এটা হচ্ছে আর্য বা মার্গলাভী শ্রদ্ধা। যারা আর্য হয়েছেন, আর্য কারা? যারা মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাদেরকে আর্য বলা হয়। যারা মার্গফলে এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাদেরকে অনার্য বলা হয়। তো সেজন্য এই যারা এই অধিগম শ্রদ্ধা, প্রথম হচ্ছে আগমনী শ্রদ্ধা বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্ব মানের, আর অধিগম শ্রদ্ধা আর্য এবং আর্য মার্গ লাভী শ্রদ্ধা। প্রাসাদ শ্রদ্ধা, প্রাসাদ শ্রদ্ধা হচ্ছে বুদ্ধ ধর্ম সঙ্গ এই ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্নতা যে ভাব উৎপন্ন হয়, এটা হচ্ছে প্রাসাদ শ্রদ্ধা। আর ওকপ্পন শ্রদ্ধা কি? কোন বিষয় সম্যক রূপে উপলব্ধি করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, এটা হচ্ছে ওকপ্পন শ্রদ্ধা। বীর্য, বীর্য কি? বীর্য হচ্ছে কর্ম প্রবণতা, অধ্যবসায়, পরস্পর বাধা অতিক্রম বা বিরুদ্ধ শক্তিকে প্রতিহত করার যে প্রচেষ্টা, এটাকে বীর্য বলা হচ্ছে। অর্থাৎ বীর্য হচ্ছে কি মানে উৎসাহ, উদ্দীপনা, কাজ করার ইচ্ছা, ডু অর ডাই, এরকম মানসিকতা, এটা হচ্ছে বীর্য। নিষ্কর্মিয়া, অলস এইসব নয়। এগুলা হীন বীর্য দুই প্রকার: তেজ বীর্য এবং হীন বীর্য। তেজ বীর্য যারা জীবন গেলে যাবে তবু আমি করব, করার যে ইচ্ছা, মানসিকতা, প্রচেষ্টা, বারবার এই যে ফেলিওর হলেও তারপরও প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, হ্যাঁ, সাফল্য না আসা পর্যন্ত, এইগুলো হচ্ছে বীর্য। আর যারা অলস প্রকৃতির, নিরুৎসাহিত, কাজের আগ্রহ নাই, এটা হচ্ছে হীনবীর্য। আর যারা করার ইচ্ছা তারা তেজ বীর্য, বীর্য করা। স্মৃতি, স্মৃতি হচ্ছে কুশল বিষয় অবলম্বন স্মরণ। অকুশল বিষয় স্মরণ না, শুধু কুশল বিষয় স্মরণ। আবার কুশল বিষয় স্মরণ এবং সংরক্ষণও এটা বিদ্যমান। সমাধি, সমাধি হচ্ছে চিত্তের একীভাব বা একাগ্রতা, কোনো একটা বিষয়ের স্থির ভাবে নিবিষ্ট মনে থাকা, চিত্তের বিক্ষেপ ধ্বংস, এটার লক্ষণ। অস্থির চঞ্চল বিক্ষিপ্ত এটা নয়, ধীর স্থির শান্ত সমাহিত, একদম সমাহিত ভাব। একটা গ্লাসের ভিতরে পানি রেখে টেবিলের উপর রাখলে যেমন স্থির থাকে, সেটা। যেমন পুকুরের পানি, বাতাস না থাকলে স্থির, বাতাস ঢেউ চলে, এটা তখন সেটা অবস্থির। এখানে সমাধি হচ্ছে স্থির। কারণ চিত্ত সমাহিত না হইলে মনে, দৃঢ় মনে যখন যেটা হয় সেটা ধরা পড়বে না এরকম। প্রজ্ঞা,
প্রজ্ঞা হচ্ছে আলম্বনের স্বভাব জানাই প্রজ্ঞা। আলম্বন মানে কি, যেটাকে অবলম্বন করে সেটা। যেমন চোখের আলম্বন কি? রূপ। কর্ণের আলম্বন শব্দ। নাসিকার আলম্বন ঘ্রাণ। জিহ্বার রসাস্বাদন, কায়ের স্পর্শ। মনের আলম্বন ভাব বা ধর্ম। এখানে প্রজ্ঞা হচ্ছে আলম্বনের স্বভাব জানে হচ্ছে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞার কাজ কি? মোহকে পরাজিত করা। ওই যে মোহ হচ্ছে অন্ধকার, প্রজ্ঞা হচ্ছে আলো। আলো আলো উৎপন্ন হইলে অন্ধকার দূরীভূত হয়, সেরকম প্রজ্ঞা উৎপন্ন হইলে মোহ বা অজ্ঞতা দূরীভূত। এই জন্য বুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে কি বলছেন? আমার বিদ্যা উৎপন্ন হয়েছে, আলোক উৎপন্ন হয়েছে, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে। হ্যাঁ, তো প্রজ্ঞা হচ্ছে মোহকে পরাভূত করা। মোহ হচ্ছে অজ্ঞতা, না জানা, অর্থাৎ যথাযথ ভাবে যাহা সেটা না জানা। অবিদ্যার আক্রমণ প্রতিহত করা হচ্ছে প্রজ্ঞার লক্ষণ। এটাকে বিদ্যাও বলা হয়। আর জানাটা বিদ্যা, না জানাটা অবিদ্যা। প্রজ্ঞাই সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেটা বললাম, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়। আর প্রজ্ঞা তো আর এমনি আসবে না। প্রজ্ঞা আপনার যখন এই যে এগুলা শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, এগুলা ধাপে ধাপে মানে এগুলা অতিক্রম করলে তারপরে আসবে সমাধি। আসতে তারপরে না প্রজ্ঞা আসবে। সমাধির এন্ড প্রোডাক্ট হচ্ছে তো প্রজ্ঞা, সমাধির বাই প্রোডাক্ট হচ্ছে প্রজ্ঞা। সমাধি না আসলে তো প্রজ্ঞা আসবে না। মানে প্রকৃষ্ট জ্ঞান, মানে জ্ঞান, প্রকৃষ্ট জ্ঞান। সেজন্য বলতে ধ্যান ছাড়া তো জ্ঞান আসবে না। এই বুদ্ধ গয়ের বুদ্ধ ধর্মে যদি ধ্যান না করতে জ্ঞানী হইতো? কখনো হইতো না। এই কারণ আমাদের এই সঠিক জ্ঞান উৎপন্ন হলে ধ্যান করা লাগবে, ভাবনা করা লাগবে। ভাবনা না করলে সঠিক জ্ঞান উৎপন্ন হবে না। তো যেহেতু আমরা ভাবনা করি না, আমাদের জ্ঞান নাই, সেই জন্য তো আমরা পূজা নিয়ে আসি। আমরা পূজা নিয়ে, ওই যে ব্রাহ্মণ্যবাদের যে পূজা, আমরা পূজা নিয়ে আসি। যেহেতু ধ্যান করি না, পূজা সর্বস্ব ধর্মের। পূজা ধ্যান করলে তো পূজার কোনো প্রয়োজনই নাই। আননেসেসারি পূজা হচ্ছে, আননেসেসারি, কোনো কাজ নাই পূজা। খামাখা ব্রাহ্মণরা পূজা কতগুলো আবিষ্কার করে দিয়ে মানুষের এর মধ্যে চালাই দিয়ে তারা পূজা করে করে সংসার চালায়। এই সে হচ্ছে পূজা, হয়তো কোনো প্রয়োজন নাই, তাদের চলার জন্য এটা আবিষ্কার করছে পূজা। তা আমরাও বর্তমানে সনাতন ধর্ম মতো নানান পূজা বৌদ্ধ ধর্মে চালু করে আমরাও চলতেছি ব্রাহ্মণের মতো পূজা করে, পূজা পূজা করে করে পূজারি হয়ে গেছে। যাই হোক, আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয় বললাম, এখন হচ্ছে পঞ্চ বল। বল, আগে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলেছি, পঞ্চবল। এই পঞ্চবলের ভিতরে কিন্তু এগুলো আছে: শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে আছে এই পাঁচটা, আবার বলের ভিতরেও আছে। তো এখানে এখন যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চবল যে বলা হলো, এর পার্থক্যটা কি? পার্থক্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় এবং বলের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ইন্দ্রিয় প্রতিপক্ষ ধর্মকে পরাভূত করে, কিন্তু বল প্রতিপক্ষ ধর্মের আক্রমণে অটল থাকে, সবসময় অটল থাকে সে। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে বল অধিক শক্তি সম্পন্ন। এটা হচ্ছে পার্থক্য। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে বল অধিক শক্তি সম্পন্ন। যেমন শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয় হইতে শ্রদ্ধা বল অধিক শক্তিশালী গেল। এরপর হচ্ছে সপ্ত বোধঙ্গ। সপ্ত মানে সাত, বোধ মানে জ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞানের অঙ্গ। জ্ঞানের অঙ্গ কয়টা? সাতটা। যেই সব অঙ্গগুলি জ্ঞান লাভের পক্ষে পক্ষে তাদেরকে বোধঙ্গ বলা হয়। বুদ্ধি জ্ঞান লাভের পক্ষে সহায়ক এমন সাতটি বিষয়কে সমষ্টিগতভাবে সপ্তবোধঙ্গ বলা হয়। সপ্তবোধঙ্গ কি? স্মৃতি, ধর্ম বিষয়, বীর্য, প্রীতি, প্রসদ্ধি এবং সমাধি এবং উপেক্ষা। এই সাতটা। তাহলে কি পাইলাম? এক স্মৃতি, দুই ধর্ম বিষয়, তিন বীর্য, চার প্রীতি, পাঁচ প্রসদ্ধি, ছয় সমাধি, আর সাত হচ্ছে উপেক্ষা। এই সাতটা। এইখানে কায়, বেদনা, চিত্ত এবং ধর্ম, যেগুলো আমি বলেছিলাম ওই যে সাড়ে স্মৃতি প্রস্থানে, এইখানে এগুলির
কি দেখতে হবে? অশুভ, অনিত্য ও দুঃখ লক্ষণ উপস্থিতি হচ্ছে স্মৃতি। এখানে শুভ, সুখ, নিত্য এগুলা দর্শন করা নয়। এখানে লক্ষ্য হচ্ছে কায়, বেদনা, চিত্ত এবং ধর্ম, এই চারটি আলম্বনের যথার্থ স্বভাবে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকে মার্গ জ্ঞান উৎপাদনের অঙ্গ। মার্গ জ্ঞান, ওই যে শ্রোতাবর্তী মার্গফল, শক্তিদাগামী মার্গফল, অনাগামী মার্গফল, অরস্ত মার্গফল, এই মার্গ জ্ঞান উৎপত্তির প্রচেষ্টা। এগুলি ক্ষেত্রে কি করতে হবে? এই যে কায়, বেদনা, চিত্তের ধর্ম, এগুলি অশুভ, অনিত্য, দুঃখ, একটি লক্ষণ, এগুলার উপস্থিতি থাকতে হবে। থাকাই হচ্ছে স্মৃতি। স্মৃতিমান হওয়া, স্মৃতিতে নৈপুণ্য লাভ করা এবং পূর্বকৃত ও ভাবিত কুশল বিষয় অনুসরণ করার শক্তিকে স্মৃতি সম্বোধন বলা হয়। এটা হয় ধর্ম বিষয়। ধর্ম বিষয় বা প্রজ্ঞা বিদর্শন জ্ঞানের উৎপত্তি স্থল। কারণ প্রজ্ঞা অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ বিবিধাকারে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বিচার করে সেই সম্বন্ধে যথাযথ সিদ্ধান্ত উপনীত হয়। বিচার মানে বিচার, বিচার করা। ধর্ম বিষয়কে ধর্ম বিচার বা প্রজ্ঞাও বলা হয় এটাকে। বীর্য হচ্ছে বীরত্ব, কর্মশক্তি, কার্যারম্ভ, অধ্যবসায়। এর কাজ হচ্ছে কি? বাধার পর বাধা অতিক্রম করা। এই জন্য এর নাম হচ্ছে পরাক্রম। আরব্ধ উদ্যোগের যে নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয় তাকে প্রীতি সম্বোধন বলা হয়। তাই এখানে প্রীতি আবার পঞ্চপ্রীতি, পঞ্চপ্রীতি আছে এখানে। সেই পঞ্চপ্রীতিতে হচ্ছে ক্ষুদ্রিকা, ক্ষণিকা, অবক্রান্তিকা, উদ্বগা এবং স্ফুরণা, এগুলা পঞ্চপ্রীতি বলা হয়। তো যাক, এগুলো একটা ধারণা বুঝলাম। এরপরে আর্য সত্য। আর্য সত্য বলতে চতুরার্য সত্য, জগৎ দুঃখময়, দুঃখময় সংসার, দুঃখে পরিপূর্ণ এক। এইসব দুঃখের পিছনে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। কারণ ছাড়া জগতে যেহেতু কোনো জিনিস ঘটে না, প্রত্যেক কিছুর পিছনে সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। তিন, এইসব দুঃখ উপশমযোগ্য, রোধযোগ্য। চার, তার উপায় আছে। উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন করা। ওই যে সৈন্যক দৃষ্টি, সৈন্যক সংকল্প, সৈন্যক বাক্য, সৈন্যক কর্ম, সৈন্যক প্রচেষ্টা, সৈন্যক ব্যায়াম, সৈন্যক স্মৃতি, সৈন্যক সমাধি, আটটা নীতি অনুশীলন করলে আমাদের দুঃখ মুক্তির হেতু হয়, মার্গফল লাভের হেতু হয়, জন্মরোধের হেতু হয়, নির্মাণ লাভের হেতু হয়। তো যাই হোক, আমি আজকে 37 প্রকার বোধিবৃত্ত ধর্ম সম্পর্কে একটা পরিচিতিমূলক আলোচনা এখানে শেষ করলাম। পরবর্তীতে এগুলা ধাপে ধাপে এক একটা বিশ্লেষণ আহ, মানে বিবিধ ভাবে বা ব্যাপারে বিশেষভাবে পরবর্তীতে আলোচনা করব। তাই আজকের আলোচনা আমি এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। বুদ্ধি প্রক্রিয়া ধর্ম যেসব বিষয় বুদ্ধি জ্ঞান লাভের পক্ষে সহায়ক, সেগুলিকে বুদ্ধি প্রক্রিয়া ধর্ম বলা হয়। পক্ষে এই অর্থে প্রক্রিয়া। এগুলো হচ্ছে 37 প্রকার। সরি, স্মৃতিপ্রস্তাব। সাধু, সাধু, সাধু।
নেটওয়ার্ক সমস্যাজনিত কারণে পূজনীয় ভান্তে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ধীমান দাদা, আমার কথা কি শুনছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ শোনা দাদা, যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে। আপনার কথা নমস্কার শোনা দাদা, যাচ্ছে। আপনাকে শোনা যাচ্ছে দাদা? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আমি পূজনীয় ভান্তের সাথে এতক্ষণ কথা বলেছি। ভান্তের এখানে বিদ্যুৎ নাই, যার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন পূজনীয় ভান্তে বুদ্ধি প্রক্রিয় ধর্ম সম্পর্কে দীর্ঘ সময় খুব সুন্দর সহজ সরল ভাবে বলেছেন। আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা নোট আকারে লিখে রাখেন, আগামী পর্বে আলোচনা আনতে পূজনীয় ভান্তেকে বলতে পারবেন। এখন আমাদের পরলোকগত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে সদ্গতি কামনা করে এবং যারা রোগে বিভিন্নভাবে কষ্ট পাচ্ছেন বিভিন্ন স্থানে, তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে এখন পুণ্যদান উৎসর্গ করবেন ধার্মিক উপাসক বাবু ধীমান বড়ুয়া মহোদয় দাদাকে আহ্বান করছি। চলুন আমরা সকলে বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে, বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনার্থে পুণ্যদানে, পুণ্য বিতরণে অগ্রসর হই। ইদাঙ্গো ইয়াতিনাং হোতু সুখিতা হন্তু ইয়াতায় পুণ্যামে উদকাং বাট্টাং ইয়াথা নিন্নাং পাবাত্তাতি এবমেবাইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপ্পতি ইয়াথা বারিবাহা পুরা পারিপুরেন্তি সাগরাং এবমেবাইতো দিন্নাং পেতানাং উপকাপ্পতি এত্তাবাতা চাম্মেহি সম্পদাং পুণ্য সম্পদাং সাব্বে দেবা সাব্বে সত্তা সাব্বে ভূতা অনুমোদন্তু সাব্বা সম্পত্তি সিদ্ধিয়া আকাশাট্টা চ ভূমাট্টা দেবানাগা মহেদ্ধিকা পুয়্যাং তাং অনুমোদিত্বা চিরাং রাক্ষন্তু শাসনং চিরাং রাক্ষন্তু দেশানাং চিরাং রাক্ষন্তু মাং পরম ইমেনা পুয়ে কম্মেনা মামে বালা সমাগমো শতাং সমাগমা হোতু ইয়াবো নিব্বানোপাতিয়া ইদং মে পুয়্যাং নিব্বানাস্য পাচ্যায়ো হোতু ভবতু তিষ্ঠতু। সাধু সাধু সাধু। বুদ্ধি প্রক্রিয় ধর্ম সম্পর্কে যে পূজনীয় ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত দেশনা করেছেন, তার এই আলোচনা এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন লাকসাম থেকে বাবু হৃদয় সিংহ। বাবু হৃদয় সিংহ এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন। বাবু, আপনার মাইকটা মিউট হয়ে আছে। হ্যালো, হ্যাঁ বাবু বলেন। আমাকে আমাকে বলছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যালো, হ্যাঁ বাবু। আচ্ছা। নমো তাস্সা ভগবতো অরহতো সাম্মা সম্বুদ্ধাস্সা। সেই ভগবান তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা করিতেছি আজকের মহামান্য আশীর্বাদক মহামান্য ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ ভান্তিকে বন্দনা করিতেছি আজকে যিনি আমাদেরকে এত সুন্দর
ধর্মদান করেছেন সাধক প্রবর পরম পূজনীয় আসীন বুদ্ধরক্ষিত ভান্তে মহোদয়কে। পূজনীয় ভান্তে সব সময় বুদ্ধের ধর্মের যে মৌলিক বিষয়বস্তু এই নিয়ে করেন, যার কারণে আমরা অনেক উপকৃত হই, মূল বিষয়গুলো জানতে পারি। 37 প্রকার বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম বুদ্ধের ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল বিষয়। ইহার দ্বারাই নির্বাণ প্রত্যক্ষ করা যায়। এই জিনিসগুলো আয়ত্ত করেন সাধক, লাভ করেন, তাহলে তিনি নির্বাণে উপনীত হতে পারেন। এগুলো অনেক কঠিন এবং গভীর বিষয়, ধ্যানীগণের বিষয়। এই বিষয়ে বলার মতো জ্ঞান আমার হয়তো নেই। তো তারপরেও মানতে যেটা বলেছেন অত্যন্ত সুন্দর বুঝিয়েছেন। আমাদের এই ধর্মগুলো আচরণের মাধ্যমে কিন্তু নির্বাণ লাভ করতে হবে। বিশেষ করে এখানে কিন্তু সবকিছুই ধ্যানের অন্তর্গত, ধ্যানের বাইরে এর বাইরে তো এগুলো যদি বুঝতে চাই, এগুলো যদি আমরা শুনতে হবে, তেমন আমাদের এই বিষয়গুলো অনুশীলন করতে হবে বিদর্শন ভাবনার মাধ্যমে। তো আমি অনেকদিন পরে আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। সকলের প্রতি শুভেচ্ছা, আমার বড়দেরকে নমস্কার জানাচ্ছি এবং ভান্তেদেরকে বন্দনা জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত অভিমত এখানে শেষ করলাম। সাধু, সাধু, সাধু। ধন্যবাদ হৃদয় বাবুকে। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন ধার্মিক উপাসক বাবু শ্যামল বড়ুয়া মহোদয়। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা। আমি বুদ্ধ ধর্ম সংঘকে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় ভন্তের চরণে। বন্দনা জানাচ্ছি ITSS পেজের প্রধান সমন্বয়ক পূজনীয় ইন্দ্রবংশস্থবীর ভন্তের চরণে। বন্দনা জানাচ্ছি, যদি বা আমাদের হয়তো এখন নাই এই অনলাইনের মধ্যে, আমাদের পূজনীয় সদ্ধর্ম দর্শক বিদর্শন আচার্য ভন্তে। বন্দনা জানাচ্ছি ITSS পেজের সকল ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘের চরণে। শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ITSS পেজের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক শ্রদ্ধেয় দাদা মিলন বড়ুয়া দাদাকে। শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যিনি প্রতিদিন রোজকার কর্মকাণ্ডের মতো সুন্দর উপস্থাপনের মাধ্যমে আমাদের ধর্ম দর্শনাগুলি সবাই হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ করে দেন। দাদাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ITSS এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় নিদুর সিংহ দাদা সহ যারা আজকে জুম এবং ফেসবুকে যারা শুনছেন, যারা সংসার পরিভ্রমণ সংক্ষিপ্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কম হলেও আমরা তাদের সবাইকে আমি বড়দের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, পূজনীয় ভন্তের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি। আমার অনুযোগের প্রতি আমার অকৃত্রিম স্নেহাশীষ জানাচ্ছি। পূজনীয় ভন্তের দেশনা বরাবরই আপনার ফান্ডামেন্টাল মৌলিক বিষয়গুলি উনি প্রতিদিন আলোচনা করে থাকেন। আসলে অনেক উচ্চ মার্গের এগুলো আমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে আমাদের শ্রদ্ধেয় হৃদয় বাবু দাদা যেটা বলেছেন, আসলে উনি যথার্থই বলেছেন। এগুলি সবকিছু কিন্তু ধ্যানের বিষয়। যারা রোজকার আপনার ধ্যানকে সারাদিন দিনমান ব্যাপী কাজের মধ্যে যারা যাপিত জীবন রক্ষা করেন, তার জন্য এগুলি খুবই প্রয়োজন। আসলে আমাদের এই মিত্রদের চাইতে শত্রুদেরকে বেশি চেনা প্রয়োজন। কারণ মানুষ মিত্র দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, শত্রুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমাদের যেই আপনার এই ধ্যানের যে আমাদের এই বিষয়গুলি, এগুলি আমাদের চিত্তকে আপনার ঋজু থাকতে দেয় না, বক্রপথে লোভ দেশ মোহের মধ্যে তাড়িত করে। সবসময় জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার আমাদেরকে একটু তাড়িত করে। সেই জন্য আমাদের চিত্তের যে অকল্যাণ যারা করে, যারা আমাদের চিত্তের জন্য যারা শত্রু,
সেই সমস্ত বিষয়গুলো আমরা না জানলে সঠিকভাবে আমাদের জীবন পরিচালিত করতে পারবো না। এই বিষয়গুলি যদিও ফান্ডামেন্টাল, আমাদের অন্ততপক্ষে এই জন্মে তো আমরা কতটুকু কি করতে পারবো জানি না, কিন্তু জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার তো হচ্ছে আমাদের, এটা কিন্তু কম নয়। ওই যে এই আমরা শুনেছিলাম কাঠবিড়ালির শাবক সমুদ্রের মধ্যে পড়ে গেছে। এখন কাঠবিড়ালি মনোভাব যে করেই হোক জল সিঞ্চন করে তার শাবককে আপনার সমুদ্র থেকে তুলবে। শেষে কাঠবিড়ালি সমুদ্রের পাড়ে দাঁড়িয়ে বসে আপনার ওই নোঙর দিয়ে লেজ দিয়ে পানি একবার ডুবায় সমুদ্রের মধ্যে, আবার ওদিকে ফেলে, অর্থাৎ সমুদ্রে জল সিঞ্চন করে সে তার শাবককে উদ্ধার করবে। এই ধরনের একটা ঘটনা শেষে এই অনেক সুন্দর ঘটনা, এগুলি আপনারা সবাই জানেন। আমি জাস্ট আমাদের যদিও বা মহাসমুদ্রের তুলনায় আপনার একটা কাঠবিড়ালির জল সিঞ্চন করা সহজ নয়, আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো তাই আর কি। কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা তো আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার হচ্ছে। পূজনীয় ভান্তে থাকলে কিছু প্রশ্ন আমি করতাম আসলে। ভান্তেদের এগুলি তো অনেক বড় চ্যাপ্টার, আপনার সপ্ত 37 প্রকার বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম, এই যে পূজনীয় মন্ত্রে আলোচনা করেছেন, এগুলি আহ, কমপক্ষে 15 দিন আলোচনা করলে এটা করা যাবে, অনেক বড় চ্যাপ্টার। তবে আমি যতটুকু বুঝেছি আপনার পূজনীয় মন্ত্রে সংক্ষেপে ইন্ট্রোডাক্টরি যে আলোচনাগুলি করেছেন, চার স্মৃতি প্রস্থানের মধ্যে 4টি আমরা পাচ্ছি আর কি। চার চার সম্যক প্রদান 4, তাইলে গেল 8। 4 ঋদ্ধিপাত এখানে 4, তাইলে 12। এরপর পঞ্চ ইন্দ্রিয় 12-এর সাথে 5 যোগ করলে 17। পঞ্চবল এখানে 5, 17 আর 5-এ 22। এরপর সপ্ত বৌদ্ধঙ্গ এখানে এখানে হচ্ছে আপনার 7, 22-এর সাথে 29। আর্যষ্টাঙ্গিক মার্গ 8, তাহলে 29 আর 8-এ 37। মোট 37টি বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম মার্গ জ্ঞান, যে যে ধর্ম সমূহের অনুশীলনে মার্গ জ্ঞান লাভ, এখানে পূজনীয় গ্রন্থে আপনার 37টি বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্মের ইন্ট্রোডাক্টরি আলোচনা করেছেন। অত্যন্ত চমৎকার দর্শন আসলে। বিন্দুর মধ্যে অনেকটা সিন্ধু আর কি, আমাদের সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু, এটা অনেক বড় আলোচনা পূজনীয় মন্ত্রে নিজেই বলেছিলেন। তারপরও খুব কম সময়ের মধ্যে পূজনীয় মন্ত্রে চেষ্টা করেছেন আমাদের এই বিষয়গুলো জানার জন্য। উনি এই পূজনীয় মন্ত্রে তো ওই যে সবসময় আপনি কিন্তু ধ্যানের মধ্যে থাকেন আমি জানি আর কি। আর এই ধরনের কল্যাণ মিত্র আমাদের আসলে পাওয়া, এই যে সুযোগ করে দিয়েছেন আমাদের প্রতিষ্ঠাতা দাদা সহ আপনারা যারা কলা কুশলী আছেন, আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। আমরা বিভিন্ন দূর দূরান্তে গিয়ে এই সমস্ত মূল্যবান দেশনাগুলি শ্রবণ করার সুযোগ পেতাম না। আপনাদের এই বদান্যতার বলেই আমরা এই সুযোগগুলি পাচ্ছে। আপনাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, প্রতিষ্ঠাতা দাদা সহ, উপস্থাপক দাদা সহ, যারা উপদেষ্টা মন্ডলী আছেন, আইটিএসএস সাথে যারা সম্পৃক্ত বিভিন্ন কলা কৌশলী বিভিন্ন আপনারা এই কাজগুলি করে যাচ্ছেন, আপনাদের প্রতি নিরন্তর শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যারা শুনছেন বড়দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ যারা আছেন তাদের প্রতি আমি নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। আমার অনুযায়ীদেরকে প্রীতিময় শুভেচ্ছা জানি। আমি আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার দাদা। নমস্কার দাদা। সাধু সাধু সাধু, দাদা সুন্দর কথা বলেছেন। দাদাকে আবারও নমস্কার জানাচ্ছি। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন ধার্মিক উপাসক প্রফেসর অমল বড়ুয়া দাদা। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। পূজনীয় ভান্তে যাওয়ার পরও কেন আলোচনা হয়, তার কারণ আমরা যারা জানি না বিষয়টা আমরা আরো ভালো করে জানলাম আপনাদের কাছ থেকে। নমস্কার দাদা। হ্যাঁ, নমস্কার দাদা। আমার অভিমত প্রকাশের সর্বপ্রথমে আমার নতশিরে বন্দনা জানাই ত্রিলোক পূজ্য তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে। বন্দনা জানাই আমাদের আইটিএসএস পেজের শ্রদ্ধেয় বড় বান্তে আশীর্বাদক দিকপাল মহাতের বান্তেকে। বন্দনা জানাই আমাদের আইটিএসএস গ্রুপের প্রধান সমন্বয়কারী, আহ আহ আমি এই মুহূর্তে নামটা ভুলে গেলাম, সরি। শ্রদ্ধে ইন্দ্রবংশ আশ্বিন ইন্দ্রবংশ বুদ্ধ, আশ্বিন বুদ্ধর ইন্দ্রবংশ প্রান্তে, সরি না, বংশ প্রান্তে। ইন্দ্রবংশ বান্তে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি আমি নতশিরে বন্দনা জানাই আমাদের আজকে সদ্ধর্ম দেশক পূজনীয় ভান্তে আশ্বিন বুদ্ধরূপীর বান্তেকে এবং অন্যান্য ভিক্ষু সংঘ এবং শ্রামণ সংঘকে আমি নতশিরে বন্দনা জানাই। এবং
আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানাই। আজকে যারা উপস্থিত, বিশেষ করে আমার শ্রদ্ধেয় দাদা শ্যামল বড়ুয়া, যাদের বদৌলতে আমরা আসলে এই সুন্দর দেশনা বা আহ ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় দেশনা বা আলোচনা, উপাসক সহ আমাদের পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ থেকে আমরা আসলে আহ কোনোদিন ঋণ শোধ করতে পারবো না। বিশেষ করে মৃদুল দাদা, তারপর মিলন দাদা, তারপর উপস্থাপক কবির দাদা সহ অন্যান্য যারা কলাকুশলী আছেন, তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার। এবং অন্যান্য যারা দিদি দাদা আছেন, আমি ওনাদের প্রতিও আমার নমস্কার এবং মৈত্রীময় শুভেচ্ছা। আসলে হৃদয় দাদা প্রথমে যেটা বলছেন বা শ্যামল দাদাও যেটা বলেছেন, এটা আসলে যে বিষয়গুলো মানতে বরাবরই খুব চমৎকার ভাবে আহ সুন্দরভাবে উপস্থাপনা করেন। বিষয়গুলো খুবই উচ্চ মার্গের। আমাদের মতো সাধারণ উপাসক যারা আছি, এই বিষয়গুলো আমরা আসলে অনুধাবন করা খুবই মানে কি বলবো কষ্টকর। কিন্তু এরপরও আমি ভান্তের আলোচনার মাধ্যমে হয়তো সবগুলো আমি নোট করতে পারিনি বা মনে রাখা সম্ভব না। যেগুলো আমি একটু মানে টুকিটাকি লিখেছি, সে সেটার আলোকে আমি একটু আলোচনা করি। ভান্তে আমাদেরকে, শ্রদ্ধেয় পূজনীয় ভান্তে বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বুদ্ধি মানে জ্ঞান, আর পক্ষীয় মানে পক্ষে, অর্থাৎ বুদ্ধি জ্ঞান লাভের পক্ষে সহায়ক এবং যেসব বিষয় এর মধ্যে অপরিহার্য সেগুলিকে বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম বলে। অথবা যে সংস্কার সময়ের অনুশীলনের মাধ্যমে মার্গফল লাভ করা যায় তাকে বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম বলে। আহ এর মধ্যে 37 প্রকার আহ বিষয় বা বিবিধ বিষয়, 37 প্রকার বুদ্ধিপক্ষীয় ধর্ম শ্রদ্ধেয় শ্যামল দাদা উপস্থাপন করেছেন। আমি আর সেদিকে যাব না। বিশেষ করে ভান্তে, শ্রদ্ধেয় ভান্তে যেটা চারিচিতি প্রস্থানের মধ্যে ভিক্ষু সংঘকে বা তথাগত বুদ্ধ মানে আহ্বান করেছিলেন সত্যগুণের বিশুদ্ধি, তারপর শোক অনুতাপ বা নির্বাণ লাভ সাক্ষাৎ করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে দেশনা করেছেন তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ। চারটা দর্শনের কথা বলেছেন: কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন, ধর্মানুদর্শন। কায়ানুদর্শন মানে কায়া মানে দেহ আমাদের, আহ যে তারপর বেদনা মানে বেদনা অর্থাৎ অনুভূতি, যেটা আভ্যন্তরীণ আমাদের বাহ্যিক ভিতরের ইন্দ্রিয় এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যেটা আমরা অনুভূতি আহ অনুধাবন করি, সেটাই বেদনা দর্শন। আর চিত্তানুদর্শন মানে চিত্তকে দর্শন করা। শ্রদ্ধেয় পূজনীয় বান্তে গতকালকে অত্যন্ত চমৎকার ভাবে বরাবরের মতোই চিত্ত এবং মন অর্থাৎ আমাদের চিত্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ চিত্তকে দর্শন করা, আমরা যে বিভিন্ন ধরনের কুশল কর্ম, অকুশল কর্ম, দান বা বিভিন্ন কিছু করি, সেটা আমাদের চিত্ত যদি আমাদের মানে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয় বা চিত্তকে বা মনকে আমরা যদি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারি, আমাদের কোনো কিছু করা সম্ভব হবে না। আর ধর্ম দর্শন মানে ধর্ম অর্থাৎ ধর্মকে ধারণ করা, এরকম অর্থে ধর্মকে মানে ধর্মানুদর্শন। অর্থাৎ শ্রদ্ধেয় বান্তে যেটা বলেছেন, আমরা যে পূজা বা যে সনাতন ধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যবাদ বা যে অর্থাৎ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতো আমরা যে পূজা করি, সেটার মাধ্যমে আসলে আসলে আমাদের ধর্মানুদর্শন করা সম্ভব নয়। আর বান্তে একটা বিষয় যেটা দেশনা করেছেন, স্মৃতি অর্থাৎ স্মরণ করা। অতীতের কোনো ঘটনা মনে আসলে যে স্মৃতি আমরা রিকল, যেটাকে ইংলিশে বলা হয় রিকল, সেটা স্মৃতি নয়। বান্তে যেটা দেশনা করেছেন অর্থাৎ সেটা অতীত নয়, ভবিষ্যৎ নয়, অর্থাৎ বর্তমানে যেটা আমার দেহ এবং মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হচ্ছে, জাগ্রত হচ্ছে, সেটা সচেতন ভাবে আহ মানে স্মরণ করা বা রিকল করা হচ্ছে স্মৃতি। অর্থাৎ বর্তমানে যেটা চলমান সেটা হচ্ছে স্মৃতি। এটাকে এখানে লোভ লোভ দেশ মোহ থাকবে না। শুধু আহ জানা জানা বিশেষ করে যেগুলো আমরা আহ দান ধর্ম ধ্যান ভাবনা বিভিন্ন কিছু আমরা যেটা পালন করি, সেটাকে ক্ষণে ক্ষণে অর্থাৎ কোথায় কি হচ্ছে সচেতন ভাবে আমাদের চিত্তকে আবদ্ধ রাখা, হ্যাঁ, স্মরণ রিকল করা, স্মরণ করা।
এটাই এটাই ভান্তে দেশনা করেছেন, অর্থাৎ বিশেষ করে স্মৃতি বিষয়ে। আর কায়ানো দর্শন মানে এখানে 14 প্রকারের বিষয়ের কথা বলেছেন। অর্থাৎ আমরা ঘুম থেকে যে উঠে একদম সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মানে ঘুম যাওয়ার আগ পর্যন্ত যে বিভিন্ন বিষয় সম্যকভাবে সচেতন ভাবে, হ্যাঁ, আমাদের দেহের মধ্যে যে বিভিন্ন বিষয়গুলো আহ মানে আমরা অনুভব করি, সেটা কায়ানো দর্শন নামে অভিহিত করেছেন। আর বেদনা দর্শন এটা অনুভূতি, আমরা যেটা বলছি আহ আগেও বলেছি, বিরতিহীন ভাবে যাবতীয় অনুভূতি গুলোকে সম্যক সচেতন থাকার দর্শনকে বেদনা দর্শন বলে। এটা প্রধানত তিন তিন প্রকার। আহ সুখ সুখ বেদনা, যেটা ভালো; দুঃখ বেদনা, যেটা আমাদের কোনো কিছু শোনার পর বা কোনো কিছু অনুভব করার পর আমাদের মনের মধ্যে দুঃখ উৎপন্ন হয়। তারপর উপেক্ষা উপেক্ষা বা নিরপেক্ষ বেদনা, যেটা ভালো নয় মন্দও নয়, এরকম আর কি। আচ্ছা, আসলে বান্তে শ্রদ্ধেয় বান্তে যেটা বলেছেন, অর্থাৎ ধ্যানে কোনো তন্ত্র মন্ত্র নাই। যে মুহূর্তে যেটা অনুভূত হয় আমাদের সেটাই অনুভব করতে পারাটাই চিত্তকে সেরকম ভাবে প্রশমিত করতে বা চিত্তকে একাগ্র চিত্তে কোনো কিছুর প্রতি আহ মানে মনোনিবেশ করাটাই ধ্যান হিসেবে আহ আমরা আহ জানি। আর বিশেষ করে স্পর্শ, সংজ্ঞা, বিজ্ঞান, চেতনা এগুলি মিলে আসলে বেদনা উৎপন্ন হয়। আর চিত্তানুদর্শন চিত্তকে দর্শন করা, অর্থাৎ যেটা আমরা আগে সংক্ষেপে বলেছি, লোভ দেশ মোহের আহ আবির্ভাব হয় না। চিত্ত যে স্পর্শ মানে যে মানে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা নিত্য, অনিত্য নহে। বান্তে যেটা দেশনা করেছেন, অনিত্য মানে বিশেষ করে আহ মার্গ ফল লাভ করা, এটা যদি আমার ভুল না হয় সেরকম দেশনা করেছেন। চিত্তের 16 প্রকার রূপের কথা বলেছেন। যে মুহূর্তে যে চিত্ত উৎপন্ন হয় সেই সেই মুহূর্তে সেই চিত্ত সম্পর্কে জানাই হচ্ছে চিত্তানুদর্শন। তো এরকম অনেক বিষয় বান্তে খুব সুন্দরভাবে আহ উপস্থাপন করেছেন। ধর্মের স্বভাব, নিবরণ, অর্থাৎ ধ্যানে বাঁধা, তারপর স্কন্দ, পঞ্চস্কন্দ, আয়তন অর্থাৎ আমাদের স্বরায়তন, আবর্তন, আর্য সত্য লাভ, আর মার্গ অর্থাৎ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে অনুসরণ করা, অনুশীলন করা, প্রতিপালন করা, এরকম বিষয়গুলো, খুব জটিল বিষয়গুলো বান্তে শ্রদ্ধেয় বান্তে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। আর তৃষ্ণা করার জন্য যে চিন্তা চেতনা উৎপন্ন হয় সেটা ছন্দ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর বিশেষ করে শ্রদ্ধা, যুক্তিমূলক বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। অর্থাৎ আহ আগমনীয় শ্রদ্ধা, সর্বজ্ঞ, অর্থাৎ 4 প্রকার শ্রদ্ধা। আগমনীয় শ্রদ্ধা যেটা বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অর্জন করেছেন, যেটা আগমনীয় শ্রদ্ধা, এটা কারোর সাথে মানে এটা খুবই দুর্লভ। আর অধিগমন আর যেটা আর্য আর্য বা আর্য অষ্টাঙ্গ আর্য মার্গ লাভী যে সমস্ত আহ অর্থাৎ যারা আর্য শ্রাবক বা যারা আছেন ওনাদের ক্ষেত্রে সেটা আর্য অধিগমন শ্রদ্ধা। আর প্রাসাদ প্রাসাদ শ্রদ্ধা মানে তীরত্নের প্রতি যে আমাদের সব সময় একটা মানে শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব, সেটাই হচ্ছে প্রাসাদ শ্রদ্ধা। আর অকপ্পন শ্রদ্ধা হচ্ছে কোনো বিষয় সম্যকভাবে উপলব্ধি করে যে শ্রদ্ধা, তাকেই অকপ্পন শ্রদ্ধা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই বিষয়ে আসলে অনেক বিষয় বানতে খুব সুন্দরভাবে, যদিও আসলে বুঝতেও মানে অনুধাবন করতেও অনেক মানে আসলে এগুলি খুবই মানে খুব জ্ঞানের প্রয়োজন। আমরা আর বিশেষ করে বান্তে প্রজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ আলম্বনের স্বভাব জানাই হচ্ছে প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা আলো, মোহ অন্ধকার। মোহকে পরাভূত করার নামই হচ্ছে প্রজ্ঞা। অবিদ্যার আগ্রহকে প্রতিহত করাই হচ্ছে প্রজ্ঞা। অর্থাৎ যেটা আমাদের মানে বান্তে যেটা দেশনা করেছে সুন্দরভাবে, যদি আসলে আমাদের মানে ভাবনার মাধ্যমে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, পূজার মাধ্যমে, পূজা অর্চনার মাধ্যমে, মানে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মতো পূজা অর্চনার মাধ্যমে এটা কোনো জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, প্রজ্ঞালাভ হয় না, প্রজ্ঞালাভ অর্জন করা সম্ভব নয়। আর সপ্ত বোধঙ্গের ক্ষেত্রে বান্তে যেটা বলেছেন, জ্ঞান 7টা বোধঙ্গ, জ্ঞান লাভের অঙ্গ 7টা। বুদ্ধি জ্ঞান, এখানে স্মৃতি, বীর্য, প্রসদ্ধি, প্রীতি, ধর্মবিচর ধর্মবিচর, সমাধি, উপেক্ষা, এই বিষয়গুলো খুব জটিল বিষয়গুলো বান্তে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তো আমি শ্রদ্ধেয় সদ্য মহাদর্শক বান্তের প্রতি আমার নতশিরে বন্দনা জানাই।
আজকের এই বিষয়টা, এটা অনেক বিষয় আমাদের আজকের অভিমত ব্যক্তকরণের সময় শ্রদ্ধেয় শ্যামল দাদা বলেছেন। আসলে এটা বিশাল বিষয়। এই বিশাল বিষয়কে শ্রদ্ধেয় পূজনীয় বান্তে যেরকম সুন্দরভাবে আমাদের একটা একটা গ্ল্যান্স মানে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, শ্রদ্ধেয় বান্তের প্রতি পরম কৃতজ্ঞতা জানাই এবং নতশিরে আমার বন্দনা জানাই। আর অন্যান্য যারা কলাকুশলী আছেন দাদাদের প্রতি আবারও আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার জানিয়ে আমার অভিমত ব্যক্ত শেষ করছি। নমস্কার দাদা। সাধু সাধু সাধু, দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি ITSS পরিবারের সঙ্গে থাকার জন্য। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন বাবু ধীমান বড়ুয়া মহোদয়। আজকে সদ্ধর্ম আলোচনায় ধর্মদান করলেন ITSS এর পরম পূজ্য বিমুক্তি মেডিটেশন ও বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ পরম পূজ্য আশীন বুদ্ধরক্ষী স্থবির ভান্তের প্রতি আমরা ITSS এর পক্ষ হতে অশেষ কৃতজ্ঞ ও বন্দনা জানাই। ভান্তে অন্যান্য দিনের তুলনায় খুবই মহান, খুবই অমৃত বাণী আমাদের ধর্মের বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা করলেন। ভান্তে বর্তমান এখন না থাকলেও আমরা ITSS এর মাধ্যমে, ITSS এর সৌজন্যে আমরা অভিমতের মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারলাম। কিছুক্ষণ আগে সদ্য অমলদা সহকারী প্রফেসর, উনিও খুব পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে ধর্মের বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে খুব সুন্দর আমাদেরকে জ্ঞাত করালেন। আমরা দাদার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ এবং ধন্যবাদ জানাই। তো এরকম আমাদের যে বিজ্ঞ গুণীজনরা আমাদের ITSS এ আছেন, এটা আমরা কিছু বছর মিস করেছি। অমলদা যদি আরো কয়েক বছর আগে থাকতো আমরা তাহলে আরো উপকৃত পাবো। আশা করি অমলদা আমাদের সাথে এরকম প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে থেকে আমাদেরকে যথাযথভাবে এরকম অভিমত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ধর্মের বিভিন্ন দিকে আলোচনা করে আমাদেরকে জ্ঞাত করাবেন। তার সাথে সদ্য দাদা শ্যামল দা এবং হৃদয় দা আমাদেরকে খুব ভালোই অভিমত জানালেন। আমরা আলোচনা শোনার পর, ধর্মদেশনা শোনার পর অভিমতের মাধ্যমে, আলোচনার মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পারি। তাই ITSS এর প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ, ধন্যবাদ। ভান্তে ধর্মের বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা করলেন। কিছুক্ষণ আগে আমাদের সদ্য দাদা অমলদাও বললেন যে স্মৃতির ব্যাপারে, ভান্তে যে স্মৃতির কথা আলোচনা করলেন, অতীত স্মৃতি, অতীতে অতীত বা ভবিষ্যৎ না, বর্তমান যা ঘটছে, বর্তমান যে রূপ অবস্থানে আছে, আমরা বর্তমান নিয়ে যদি ভাবি, বর্তমান কুশল হলে ভবিষ্যৎ অটোমেটিক্যালি কুশলের রূপ ধারণ করবে। তাই ভান্তে আমাদের স্মৃতি সম্বন্ধে খুব আমাদেরকে সজাগতা করালেন, যেন আমরা দৈনন্দিন জীবনে এই স্মৃতির মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে অতিবাহিত করতে পারি, কুশল পথে অগ্রসর হতে পারি। আর একটা কথা ভান্তে বললেন, যেটা বেদনা সুখ, বেদনা সুখ সুখ না দুঃখ না, বেদনাকে যথাযথ দর্শন করা জানা, তাই আমাদেরকে কুশল পথে অগ্রসরে আমাদেরকে নিয়ে যায়। তাই বেদনাকে যদি আমরা যথাযথ ভাবে জানি, সুখ সুখ না দুঃখ না, তাহলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন কুশল হবে। বেদনার মধ্যে যদি আমরা যেরকম রাগ ক্রোধ, আমরা বেদনা হচ্ছে, ক্রোধ বেদনাকে যদি আমরা বেশি খুবই কঠিন আকারে রূপ ধারণ করি, তাহলে আমাদের প্রতি মুহূর্তে খুবই বিপদমুখী হতে হয়। তাই এই বেদনায় ক্রোধকে যদি আমরা যথাযথ সমতা এবং সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে জীবনটাকে অতিবাহিত করতে পারি, তাহলে আমাদের কোনো সুখ দুঃখ বা কোনো দুঃখ কষ্ট আসবে না, মনের সমতায় আসবে, সামঞ্জস্য জীবনযাপন হবে। তাই ভান্তে আমাদের প্রতিনিয়ত খুবই মূল্যবান, খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। ভান্তের প্রতি আমরা অশেষ কৃতজ্ঞ, বন্দনা জানাই ভান্তের প্রতিনিয়ত খুব মূল্যবান ঘোষণার জন্য। তো ITSS এর পক্ষ হতে ভান্তের প্রতি আমরা বন্দনা জানাই সকলকে। সাধু সাধু সাধু, ধন্যবাদ। এখন সমাপনী বক্তব্য প্রদান করবেন ITSS প্রতিষ্ঠাতা কল্যাণ মিত্র ধার্মিক উপাসক বাবু কল্যাণ বড়ুয়া মহোদয়। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি সমাপনী বক্তব্য প্রদান করার জন্য। নমস্কার। নমস্কার আমাদের শ্রদ্ধেয়
উপস্থাপক বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয় আমাদের প্রবীর সিংহ মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি সর্বপ্রথমে মহাকারণী বুদ্ধকে বন্দনা জানাচ্ছি ITSS এর আশীর্বাদক ষষ্ঠম সংঘরাজ দিকপাল মহাতেরবান থেকে। আমি বন্দনা জানাচ্ছি ITSS এর প্রধান উপদেষ্টা ইন্দ্রবংশবান থেকে। আমি আরো বন্দনা জানাচ্ছি ITSS এর সকল ভিক্ষু সংঘকে এবং সমন সংঘদেরকে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি 9 মে 2021 সাল থেকে আজকে পর্যন্ত আমাদের ITSS এর সকল উপদেষ্টাকে আমি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানাচ্ছি। আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি 9 মে 2021 সাল থেকে আজকে পর্যন্ত যারা ITSS কে শ্রদ্ধাদান দিয়েছেন, কুশল কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাদেরকে ITSS পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ITSS এর প্রতিদিনকার সকল অংশগ্রহণকারী এবং প্রশ্নকারীকে সম্মান ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা 9 মে থেকে বরাবরের মতনই প্রতিদিন আমরা ভিক্ষু সংঘদের মাধ্যমে আমরা সবসময় ধর্ম প্রচার করে থাকি। আমরা ITSS কর্তৃপক্ষ সেবক হিসাবে থাকেন এবং আমাদের যারা সম্মানিত ডোনার আছেন এবং শ্রোতা আছেন, যারা বিশ্ব প্রাজ্ঞ পণ্ডিত ভিক্ষু সংঘ এবং উপাসক সংঘরা আমাদের ITSS এর মাধ্যমে ধর্মক্রাস দিয়ে থাকেন। তো তাদের মধ্যে আমরা মাঝখানে একদিন আমাদেরকে ইন্ডিয়া থেকে ফোন করেন যে মিলন বাবু, আপনারা তো প্রতিদিন গিয়ে ভিক্ষু সংঘকে নিয়ে ধর্মদান করেন, আপনারা আপনাদেরকে একটা আমরা সাজেশন দিই, আপনারা যদি পারেন একটু করেন। তো ওইখান থেকে ইন্ডিয়ার থেকে ডক্টর তাপস কুমার বড়ুয়া মহোদয় আমাকে ফোন করে বলেন যে আমরা গিরিহিরে আমরা একটা আলোচনা করতে চাচ্ছি ধর্মের বিষয় নিয়ে, আপনার সম্মতি জানার জন্য। তখন আমি ওনাদের থেকে 3 মাসের একটা সময় নিই, দাদা আমাকে 2-3 মাস সময় দিতে হবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারা আরেকটা অনলাইনে আমাদেরটা যেহেতু দেরি হচ্ছে, ওনারা আরেকটা অনলাইনে আমাদের থেকে ওনারা একটা অনলাইন হয়েছেন, ওইখানে যে 2টা ক্লাস করে 2টা প্রোগ্রাম করেছেন। তারপর অল্টারনেট আবার আমাদের এখানে এসে কন্টিনিউ করেছেন। আমরা গত শনিবার পর্যন্ত আমরা 100তম আমরা গৃহীদের আলোচনা করেছি। তো আজকে আবার নতুন আরেকটি আমাদের শ্রোতাদের রিকোয়েস্টে আমরা নতুন আরেকটি কার্যক্রম শুরু করেছি, যেটা আমাদের শ্রদ্ধেয় উপস্থাপক বিষয়ক উপদেষ্টা মহোদয় যেটা বলে যান যে নতুন একটা কার্যক্রম হয়েছে। তো আমরা চাচ্ছি যে পালি শিক্ষা, এখানে আমাদের একজন সম্মানিত প্রাজ্ঞ পণ্ডিত এবং আমাদের যে কল্যাণ মিত্র যে শ্রদ্ধেয় দিদি মৌমিতা বড়ুয়া মহোদয়া, উনি আমাদের প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কিছু পালি শিক্ষা 8 থেকে 10টি ক্লাস করাবেন। তো এই ক্লাসের আজকে প্রথম পর্ব ছিল। তো আমরা এখানে যারা ছিলেন এবং যারা অংশগ্রহণ করে নাই, আমি এর মধ্যে তাদের মতামত নিয়েই আমি এত আনন্দ হয়েছি বলার মতন না। সারা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন দেশ থেকেই ওনারা বলছে যে আমি মোবাইলটা খুলেই দেখি যে ITSS এর মাধ্যমে পালি শিক্ষাটা হচ্ছে। তো ওইটা শুনে যেমন আমার আনন্দ হয়েছে সবচেয়ে বেশি, ITSS প্রোগ্রামের মধ্যে অনেক লোকজনে দেখতে পারে এবং অনেকে সময় দিয়ে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে চায় এবং অনেক দেশের থেকে লোকজন শুনে, সেটা আমার অনেক আনন্দ। এবং সেই কাজের সাথে আমাদের শ্রদ্ধেয় মৌমিতা বড়ুয়া দিদিও আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। আমি দিদিকেও শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছি এবং আমাদের এখানে প্রফেসর অমল বড়ুয়া দাদা, শ্যামল বড়ুয়া দাদা, অনেকে যারা অংশগ্রহণ করেন, যারা ফেসবুক লাইভে যারা ভিডিও অন করছেন, তারা হয়তো ফেসবুক লাইভে দেখতেছেন। আবার আরেকটা জিনিস, আমরা গত 30 তারিখ থেকে আমাদের এখন ফেসবুক কোম্পানি যতটুকু আমরা জানি 28 দিনের পরে কোনো রেকর্ড রাখতে চাচ্ছে না, অ্যাক্সেস রাখতে চাচ্ছে না। তার জন্য আমরা এখন নতুন আরেকটা
এই কার্যক্রম শুরু করেছি ইউটিউবের মধ্যে। আমরা এখান থেকে আপলোড করে 30 তারিখ থেকে আজকে পর্যন্ত আমরা দিতে পেরেছি, সক্ষম হয়েছি। তো ওই বিগত দিনগুলো আমরা এখান থেকে ফেসবুক থেকে নিয়ে আমরা ওখানে ইউটিউবের মধ্যে দেব। এবং অনেক কিছু হয়তো সময়ের কারণে বা পরিস্থিতির কারণে অথবা নেটওয়ার্ক কারণে হয়তো কয়েকটা জিনিস মিস হবে, হয়তো আমাদেরকে আইটিএসএস কে ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। কারণ আমরা যখন কাজ করি আমাদের ভুলটা সামনে চলে আসবে, আমি যদি কাজ না করি কোনো আমার ভুল থাকবে না। তো কাজ করতে গেলে অনেক কিছু ভুল হয়, অনেক রেকর্ড অনেক সময় ডিলিট হয়ে যায়, ওইটা সংশোধন করতে আমাদের কষ্ট হয়। আবার অনেক চেষ্টা করি, নিজের কত চেষ্টা করি সেটা আমি বলে বুঝাইতে পারবো না, এত চেষ্টার পরেও আমরা এটা অত সম্পূর্ণ করতে পারি না। বিগত 26 তারিখ এবং 29 তারিখের লাইভটাও আমাদের ইয়ার থেকে এপ্রিলের ওইটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। তো ওইটাও আমরা পাচ্ছি না, ওইটার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করতেছি এবং বিভিন্ন মহল থেকে আমরা চেষ্টা করতেছি এই রেকর্ডটা যেন একটু থাকে। তো আরো চেষ্টা করে যাব, সকলে আমাকে একটু মতবিদান দেবেন যেন সেই রেকর্ডটা যেন আমি উদ্ধার করতে পারি, তার জন্য সকলে আমাকে একটু মতবিদান দেবেন। তা আমি সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা এতক্ষণ ধরে আইটিএসএস এ এখন 10টা বেজে গেছে, এখনো যে অপেক্ষা করে সেই ধর্মদানের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন। আমাদের মতন মানুষেরা কত দেখা যাচ্ছে যে বাসা বাড়িতে বা দোকানে পাটে ওই আড্ডা দিচ্ছে, কিন্তু আমরা আড্ডা দিচ্ছি কোথায়? ধর্মের কথা শোনার জন্য, ধর্মের দেশনা শোনার জন্য, বা আমাদের পূজনীয় ভিক্ষু সংঘদের অন্মিতা বাণী শোনার জন্য। তো আমি সকলকে আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা, সকলকে আমি নমস্কার জানিয়ে আমার অভিমত এখানে শেষ করছি। নমস্কার দাদা। নমস্কার দাদা। সাধু সাধু সাধু। সকল কিছু যেন ডিজিটালাইজ হয়ে গেছে, ঠিক তাই গভীর জ্ঞানে চিন্তা ভাবনা করে 2021 সালে আমাদের শ্রদ্ধেয় মিলন বড়ুয়া মহোদয় দাদা সারাদিন পরিশ্রম এবং চাকরি বিভিন্ন কাজে সময় ব্যয় করে রাত্রের বেলায় এসে আমরা এই জুমের মাধ্যমে পূজনীয় ভান্তেদের কাছ থেকে মঙ্গলময় কথাবার্তা আমরা জানতে পারি। সেজন্য আমি দাদাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আজকে শ্রদ্ধেয় দাদার অভিমত ব্যক্তের পরেই আজকের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে। নমস্কার দাদা। নমস্কার দাদা। দাদা নমস্কার দাদা, শুভরাত্রি সকলকে।